Jesus, hallelujah. மை வரவேற்கிறோம் ஆண்டவரே, மை வரவேற்கிறோம் ஆவியானவரே. Increase in us, Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah. Welcome, Holy Spirit. Be here with your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Be here with your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Lord, you are the living water. Holy Spirit, you are the living water. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಚಲಿಸಪ್ಪ. Hallelujah. ஆவியானவரே, எங்கள் மத்தியில் ஜீவ தண்ணீராக உலாவும் ஆண்டவரே. Hallelujah. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. Be here with your presence. Fill us with your power. Live inside of us. Amen. Your word inside of us. Living word, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We give you full control, Lord. Live inside of us. Hallelujah. Sundarane, Atishayane, Mahonatane, Nanpriyane, Sundarane, Atishayane, Mahonatane, Nanpriyane, Attu ಸಾವಿರರಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪ್ರೀತಿಯ ನನ್ ಕರ್ತನೇ. ಸಾರೋಣಿನ ಪುಷ್ಪ ನೀ ತಗ್ಗಿನ ತವರಿ, ನಿನ್ನ
ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು ನೋಡುತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುವೆ. ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸುವೆ, ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸುಂದರನೇ, ಅತಿಶಯನೇ, ಮೌನತನೇ, ನನ್ ಪ್ರಿಯನೇ. ಸುಂದರನೇ, ಅತಿಶಯನೇ, ಮೌನತನೇ, ನನ್ ಪ್ರಿಯನೇ. 10,000ರಲ್ಲಿ 10,000ರಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಪ್ರೀತಿಯ ನನ್ ಕರ್ತನೇ. ಸಾರೋಣಿನ ಪುಷ್ಪ ನೀ ತಗ್ಗಿನ ತಾವರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಕಂಡೆನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ನೋಡುತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುವೆ. ಜೋರಾಗಿ ಯೇಸುವೆ, ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. 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 உங்கள பார்க்கணும், உங்க பாசத்தில் மூழ்கணும், இதுதான் என் வாஞ்சையா. உங்கள பார்க்கணும், உங்க பாசத்தில் மூழ்கணும் அப்பா, இதுதான் என் வாஞ்சையா. இயேசுவே, இயேசுவே, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸುವೆ,
இயேசுவே. உங்களை போல யாரும் இல்லப்பா, உங்களை போல யாரும் இல்லப்பா. என் தேவனே, என் இயேசுவே, என் ರಾಜನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ನೋಡುತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ஆசையாகಲಿ, ನಿಮ್ಮ ஆசையாகಲಿ. ஹல்லேலூயா. அதோன்றைக்கு பத்மோஸ் ദ്വീപത്തിൽ யோவானை கொண்டு போய் அவரை பார்த்தார், இயேசுவை பார்த்தார், அவர் பிரசன்னத்தை உணர்ந்தார். ஹல்லேலூயா. இன்றைக்கு நாங்களும் பார்க்கலாம். அப்பா, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕப்பா, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ராஜா. ஹல்லேலூயா. அந்த வசனத்தில் சொல்லுகிறது, இது அவருக்கு மட்டும் கொடுக்கப்பட்ட தீர்க்க தரிசனம் அல்ல. அவர் எழுதுனா அது படிக்கும் பொழுது எங்கள் கண்ணிலையும் அந்த தரிசனம் வரட்டும். ஹல்லேலூயா. இது எங்களுடைய ஜெபமாகட்டும் இயேசுவே. ஆவியானவரே, இது எங்களுடைய ஜெபம். ஆவியானவரே, எங்களை இயேசுவிடம் கொண்டு போக. ஹல்லேலூயா. ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು, ನೋಡುತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು, ನೋಡುತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುವೆ. ಆಸೆಯೋಡು ಯೇಸುವೆ, 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 ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆತನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ. ಯೇಸು, ಯೇಸು, ಯೇಸುವೆ, ಯೇಸುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. கையளவு மேகந்தான் பெருமழை பொழிந்தது. ஆமென். பெருமழை பொழிந்தது. தேசம் எல்லையெங்கும் இயேசு வேண்டுமே. தேசம் எல்லையெங்கும் இயேசு வேண்டுமே. மேகமே, மகிமையின் மேகமே, இந்த நாளிலே இறங்கி வாருமே. மேகமே, மகிமையின் மேகமே, வந்தால் போதுமே, எல்லாம் நடக்குமே. வந்தால் போதுமே, எல்லாம் நடக்குமே. ஹல்லேலூயா. இஸ்ரவேல்ல 3 வருஷமா மழையே இல்லை. ஹல்லேலூயா. 3 வருஷமா மழையே இல்லை. எலியா ஜெபிக்கிறாரு, மலை மேல எலியா ஜெபிக்கிறாரு, கீழே விழுந்து தேவனிடத்துல ஜெபிக்கிறாரு. ஹல்லேலூயா. அங்கே கையை போல மேகம் மேலே வருது. ஹல்லேலூயா. அதிலிருந்து மழை கொட்டுது. ஹல்லேலூயா. அவர் வாக்களித்த தேவர், வாக்கு மாறாதவர், அவரை போல யாரும் இல்லை. ஹல்லேலூயா. கையளவு மேகந்தான் அதோ அன்றைக்கு மழையை கொட்டினார். இன்றைக்கு ஆவியானவர் என் தேசம் எங்கும் எல்லா இடத்திலும் என் ஆவியானவர் பொழியட்டும். ஹல்லேலூயா. என் இயேசுவின் நாமம் உயரப்படட்டும், அவர் நாமம் மகிமைப்படட்டும். Lord, this is our prayer, Lord. This song is our prayer, Jesus. Oh, hallelujah. மேகமே, மகிமையின் மேகமே, இந்த நாளிலே இறங்கி வாருமே. எல்லாரும் சேர்ந்து மேகமே, மகிமையின் மேகமே, போதுமே, எல்லாம் நடக்குமே. மறுரூபமாக்கிடும் மகிமையின் மேகமே, மறுரூபமாக்கிடும் மகிமையின் மேகமே. முகங்கள் மாறணுமே, ஒளிமயமாகணுமே. முகங்கள் மாறணுமே, ஒளிமயமாகணுமே. மேகமே,
திறக்கணும், தெய்வம் பேசணும். வானம் திறக்கணும், தெய்வம் பேசணும். நேச மகன் என்று நித்தம் சொல்லணும், நேச மகள் என்று நித்தம் சொல்லணும். மேகமே மகிமை மேகமே இந்த நாளிலே இறங்கி வாருமே. மேகமே மகிமையின் மேகமே வந்தால் போதுமே, எல்லாம் நடக்குமே. வந்தால் போதுமே, எல்லாம் நடக்குமே. எல்லாம் நடக்குமே, எல்லாம் நடக்குமே, எல்லாம் நடக்குமே. ಅಪ್ಪ ನಮಗಾಗಿ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನೀವು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಪ್ಪ ನಮಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀರ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವನ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಯೋ ಅವನು ಧನ್ಯನು, ಅವನು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯ ಧನ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಅಪ್ಪ ನೀವು ಕರ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. நன்றி நன்றி கோடி கோடி நன்றி, பலிகள்
ಯೇಸುವೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಪ್ಪ. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದು ಕರ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ದೇವರು ಸ್ವಾಮಿ. ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ನೀನು ನಂಬಿದರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣುವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪ್ಪ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ನಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. Hallelujah. Thank you Jesus. ಜೀವನಿಡುವ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர். He is the same unchanging God. He is the same yesterday, today and forevermore. Trust Him in all your situation. ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರನ್ನೇ ನಂಬು. உங்கள் எல்லா சூழ்நிலைகளுக்குள்ளும் இயேசுவையே நம்புங்க. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ತಂದೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಘನಮು மகிமையும் மகத்துவமும் என் ஆண்டவராக இயேசுவுக்கே நாங்கள் செலுத்தலாமா? மகாராதனை. தேங்க்யூ லார்ட். மக்கு நன்றி ராஜா. உம்மைத்தான் நான் பார்க்கிறேன், பிரகாசமடைகின்றேன். உம்மைத்தான் நான் பார்க்கிறேன், பிரகாசமடைகின்றேன். அவமானம் அடைவதில்லை அப்பா, நான் உமது பிள்ளை. அப்பா, நான் உமது பிள்ளை. ஒரு நாளும் அவமானம் அடைவதில்லை. அப்பா, நான் உமது பிள்ளை. ஒரு நாளும் அவமானம் அடைவதில்லை. கண்கள் நீதிமானை காக்கின்றன, செவிகள் மன்றாட்டை கேட்கின்றன. கண்கள் நீதிமானை பார்க்கின்றன, செவிகள் மன்றாட்டை கேட்கின்றன. இடுக்க நீக்கி விடுவிக்கின்றீ, இடுக்க மீட்டி விடுவிக்கின்றீ. இறுதி வரை நீர் நடத்த செல்வி. இறுதி வரை நீ நடத்த செல். கைகளை உயர்த்த. அவமானம் அடைவதில்லை அப்பா, நான் உமது பிள்ளை. பிள்ளை ஏசப்பா, நான் உமது பிள்ளை. ஒரு நாளும் அவமானம் அடைவதில்லை. உடைந்த நொந்த உள்ளத்தோடு கூடவே இருந்து பாதுகாக்கின்றீ. உடைந்த நொந்த உள்ளத்தோடு கூடவே இருந்து பாதுகாக்கி. அநேக துன்பங்கள் சேர்ந்து வந்தாலும் அநேக துன்பங்கள் அனைத்திலிருந்து நீ விடுவிக்கின்றே. நீர் விடுவிக்கிறீ. அனைத்திலிருந்து நீர் விடுவிக்கின்ற. எல்லா கைகளை உயர்த்தி. அவமானம் அடைவதில்லை அப்பா, நான் உமது பிள்ளை. நான் உமது பிள்ளை. ஒரு நாளும் அவமானம் அடைவதில்லை. உம்மைத்தான் நான் பார்க்கிறேன், பிரகாசம் அடைகின்றேன். பிரகாசம் அடைகின்றேன். உம்மைத்தான் நான் பார்க்கிறேன்.
அடைகின்றே. அவமானம் அடைவதில்லை. அப்பா நான் உமது பிள்ளை. அப்பா நான் உமது பிள்ளை. ஒரு நாளும் அவமானம் அடைவதில்லை. நல்லவர் இனியவர் என் ஆண்டவர். நாளெல்லாம் சுவைத்து மகிழ்கின்றேனே. ಹೇಳ್ರಿ, நல்லவர் இனியவர் என் ஆண்டவர். நாளெல்லாம் சுவைத்து மகிழ்கின்றேனே. உண்மையாக கர்த்தரை தேடும் எனக்கு, தேடும் எனக்கு. உண்மையாக கர்த்தரை தேடும் ஒரு நன்மையும் குறைவதில்லையே, குறைவதில்லையே. ஒரு நன்மையும் குறைவதில்லை. எல்லா கைகளை உயர்த்தி, அவமானம் அடைவதில்லை. அப்பா ಹೇಳ್ರಿ, அப்பா ஏசப்பா நான் உமது பிள்ளை. ஒரு நாளும் அவமானம் அடைவதில்லை. ஆமென். அப்பா நான் உமது பிள்ளை. ஒரு நாளும் அவமானம். கைகளை உயர்த்தி சொல்லலாமா? தேங்க்யூ லார்ட். எல்லா கரங்களை உயர்த்தி, உடைந்த உள்ளத்தோடு கூடவே இருந்து பாதுகாக்கின்றீ. உடைந்த நொந்த உள்ளத்தோடு கூடவே இருந்து பாதுகாக்கின்றீ. அநேக துன்பங்கள் சேர்ந்து வந்தாலோ, அநேக துன்பங்கள் சேர்ந்து அனைத்தில் நின்றும் நீர் விடுவிக்கின்றீ. அனைத்தில் நின்று நீர் விடுவிக்கின்றீ. அனைத்தில் நின்று நீர் விடுவிக்கின்றீ. கைகளை உயர்த்தி சொல்லலாமா? அவமானம் அடைவதில்லை. எதுக்குமா அவமானம்? அப்பா நான் ஏசப்பா ஒரு நாளும் ஏசப்பா நான் உமது பிள்ளை. Holy Spirit, fill everybody with unmeasurable faith. Fill everybody, Lord, with unmeasurable faith. ಅಳತೆ ಇಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ನಿನ್ನ ಜನಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ. அளவில்லாத விசுவாசம், நம்பிக்கை உங்களை நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார் தேவ ஆவியானவர். ஆமென். கைಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ತಟ್ಟಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೀ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫೇತ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲೀವ್ನೆಸ್. ஹalleluya. உம்முடைய விசுவாசத்தினாலே நம்பிக்கையாலே என்னை நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறதுக்காக நன்றி. ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ, ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ, ಯಾರು ಕದಲಿಸಲಾಗದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು. ಯಾರು ಕದಲಿಸಲಾಗದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರಿಸೀವ್ ದ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್. ಅಭಿಷೇಕத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் இயேசுவின் நாமத்தினால். ஹோலி பாபா லோரே மாபாலா சதரபாகா பாபா பாபா.
ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಇಳೀತಾ ಇದೆ, ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆ ಇಳೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಜೋರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿ. ಓ ರಿಖಬ ರಬ ಏ ಬಾಬಾ ಬಾದಾರಿ ಬಾಬಾ 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 ಶಬ ಬಾಬಾ 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 ಬಾಬಾ. ದ ಬ್ರೆತ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ದೇವರ ಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಂಡವರುடைய சுவாசம் உங்கள் மேலே இறங்கிக் கொண்டிருக்குது. ಓ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಲಾರ್ಡ್. ಓ ವಾತಾವರಣವೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ವಾತಾವರಣವೆಲ್ಲ ದೈವಿಕವಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ವಾತಾವರಣವೆಲ್ಲ ದೈವಿಕವಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಹೋಗಲಿ, ಅಪನಂಬಿಕೆ ಹೋಗಲಿ. ಆಮೆನ್. ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರಲು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ವರ್ಷನ್ ಮಾ. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರಲು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರುವವನೇ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ತುಂಬಿ ನಡೆಸುತ್ತ ಇರುವವನೇ. ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿ ನಡೆಸುತ್ತ ಇರುವವನೇ. ಯಾರವರು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಯೇಸು, ನೀವು ಯಾರೆಂದು ಅರಿತಿರುವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಯೇಸು, ನೀವು ಯಾರೆಂದು ಅರಿತಿರುವೆ. ಹೇಳ್ರಿ. ಬಾಳಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಬಾಳಿನ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾದವನೇ, ಮೇಘಸ್ತಂಭ ಬಾಳಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾದವನೇ. ದಿವ್ಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ನನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ದೇವನೇ, ಪೋಷಿಸುವ ದೇವನೇ. ದಿವ್ಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ದೇವನೇ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಯೇಸು, ನೀವು ಯಾರೆಂದು ಅರಿತಿರುವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಯೇಸು, ನೀವು யாரென்று என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே நான் எதையும் செய்ய முடியும். என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே நான் எதையும் செய்ய முடியும். ನನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ನಾ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ತಟ್ಟಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಮ್ಯಾನುವೇಲ್ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡವಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 26. ರೇಖಾ ಅವರೇ ಬನ್ನಿ, ಬಂದು ಓದಿ. ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೈಬಲ್. ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅವರು ಓದ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನೀವು ಓದಿ. ಕೀರ್ತನೆ 26. ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೋಸ್ಕರ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸು. ನಾನಾದರೂ ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನು.
ನಾನು ಕದಲದೆ ಯೆಹೋವನಲ್ಲೇ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ದುರ್ಜನರ ಕೂಟವು ಅಸಹ್ಯ, ದುಷ್ಟರ ಸಂಘವು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಕೃತ್ಯ ವರ್ಣನೆಯ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವೆನು. ಪಾಪಿಷ್ಠರ ಪ್ರಾಣದ ಸಂಗಡ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಡ, ಕೊಲೆಪಾತಕರ ಜೀವದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಡ. ನಾನಾದರೋ ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವನು. ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿರು. Thank you. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ, ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ನಿವಾಸವು ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಿಯ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಸ್ಥಾನವು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಆಲಯವು, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮಾ ಗುಡಾರವು ನನಗೆಷ್ಟೋ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಲಾರ್ಡ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲವ್ಡ್ ದ habitation of thy house and the place where thine honor dwelt. தமிழ் என்ன இருக்குதுமா? கர்த்தாவே, உமது ஆலயமாக வாசஸ்தலத்தையும் உமது மகிமை தங்கிய ஸ்தானத்தையும் ವಾಂಚಿಕ್ಕಿರೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನ ಮಹಿಮೆ ತಂಗುವಂಥ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಯಾರು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ತರುடைய ಮಹಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನೇ ಅವರುடைய ಆಲಯ. ಆಮೇನ್. ಪೌಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕರ್ತನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತರ್ ಆವಿಯಾಗ இருக்கிறார் எங்களுக்குள்ளே. நான் சாய்த்தினே, ஆத்மஹத்தியம் ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, என் கதை முடிந்தது, அதெல்லாம் எடுத்து போடுங்க. எனக்குள்ளே ஒருவர் இருக்கிறார், பரிசுத்த ஆவியானவர், உலகத்தை ಪಡೆದவர், ಸರ್ವ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇನ್. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಾ? உனக்குள்ளே இருக்கிற ஆவியானவரை நேசிக்க வேண்டும். ಆಮೆನ್. ಬೈಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ, ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿಮಗಾರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತೇಳಿ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ತಬಳ ಹಾಕೋ ಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ. ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಎರಡು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ, యేసయ్య యేసయ్య, ನೀವಿಲ್ಲದೆ ನಾವಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಹಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ. యేసయ్య, ನೀವಿಲ್ಲದೆ ನಾವಿಲ್ಲಯ್ಯ.
ಆಮೆನ್. ಆಶ್ರಯವು ನೀವೇಸಯ್ಯ, ನಮ್ಮ ಆಧಾರ ನೀವೇ ಏಸಯ್ಯ. ನಮಗಾಶ್ರಯವು ನೀವೇ ಏಸಯ್ಯ, ನಮಗಾಧಾರ ನೀವೇ ಏಸಯ್ಯ. ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ. ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದೆಲ್ಲವೂ. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ನಡೆಸಿದ ಎಬಿನೇಸರ್ ನೀವೇ ಅಯ್ಯ. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ನಡೆಸಿದ ಎಬಿನೇಸರ್. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಷ್ಟದ ದಿನಾದಿ ನಮ್ಮಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನಾದಿ ನಮ್ಮಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಣುವ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ಎಲ್ರೋಹಿ ನೀವೇ ಅಯ್ಯ. ನನ್ನ ಕಾಣುವ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ಎಲ್ರೋಹಿ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ. ಜೋರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತೀರಾ? ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಸೇರಿಂಗ್ಲಾ? Amen. Hallelujah. Thank you. We bless your mighty name, Lord. We honor you. Holy Spirit, we respect you. We submit it to you. We acknowledge your presence here. We thank you, Lord. Amen. ಎಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಕೆಲವು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. போன ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்துட்டு ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி, அதாவது வெள்ளிக்கிழமெல்லாம் ரொம்ப ஃபீலிங்காக இருந்தேன். ஏன்னா என்னுடைய செயின் வந்து 2.25 சவரன். அது வந்து பேங்க்கில் கனரா பேங்க்கில் வச்சுருந்ததுனால ரினிவல் பண்ணி ஆகணும், ஃபுல் அமௌண்ட் கட்டி ரினிவல் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க. 1 lakh நான் யார்கிட்ட கேட்குவேன்னு எனக்கு தெரியாமல் இருந்தேன். நான் ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருந்தேன், என் செயின் அவ்வளோதான் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு. அப்புறம் ஏசப்பா எனக்கு நான் உன் கூட இருக்கிறேன்னு சொல்லி நான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு கொடுத்த வாக்குதார்த்தம் அதுதான், நான் உன்னோட கூட இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன்னு. அதை நான் விசுவாசித்தேன். ஏசப்பா நீங்கள் என் கூட இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. நான் யார்கிட்டையும் வட்டிக்கு நான் கேட்க மாட்டேன், என்னால் வட்டி கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டுன்னு. அப்புறமா நான் இந்த சாட்டர்டே நான் அம்மாண்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன், அம்மா என்னோட செயின் போயிடுச்சுமா, நீ வாங்கி கொடுத்த செயின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது, கிடைக்குமா நீ பயப்படாத அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ ஏசப்பா என்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன், நீ பதறாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டா. ஐயாவும் மறுநாள் அதே தான் சொல்லிட்டு இருந்தா சண்டே சர்வீஸில், விசுவாசிக்கிறவன் பதறான்னு சொல்லிட்டுன்னு. அந்த வசனத்தின்படி நான் அன்றைக்கி ஈவினிங்கே போயிட்டு ஒரு அண்ணா கிட்டே கேட்டேன். நான் வாடிக்கை இருந்த வீட்டு மேலே இருந்தவர், அவர்கிட்ட கேட்கும்போது அவர்,
நீ என் தங்கச்சி மாதிரிமா, நான் உனக்கு கொடுக்குறேம்மா காசுன்னு சொன்னார். ஒரே நாள் அவருக்கு காசு கொடுத்தாரு. நான் மறுநாள் அவருக்கு காசு கொடுத்தேன். ஆனால் இது என்னால் முடியாது, ஆனால் ஆண்டவரால் தான் முடியும். கர்த்தருக்கே ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕರ್ತನ ಪವಿತ್ರ ಭೋಜನ. கர்த்தருடைய உங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள், ಜಪத்தೋಡು ವಾಂಗಳು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದು. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಾನು ಕೊನೆಯದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕರ್ತನ ಪವಿತ್ರ ಭೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಬಲ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಮತ್ತಾಯ 21:44. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 21:44. ಮತ್ತಾಯ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಮನುಷ್ಯನು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಲ್ಲು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅವನು ಜಜ್ಜಿ ಹೋಗುವನು. ಏನಾருக்கு தமிழ்ல? இந்த கல்லின் மேல் விழுகிறவன் நொறுங்கி போவான். இது இந்த கல்லு எவன் ಮೇಲ್ விழுமோ ಅವನೇ ನಸಿಕ್ಕಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಯಾರವರು? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಮೂಲೆಗಲ್ಲು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾರಂತೆ? ಅವರು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ಕಲ್ಲು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅವನು ಜಜ್ಜಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಲಿ, ಅವನು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ, ನಿರ್ಮೂಲವಾಗ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நாங்கள் என்ன சொல்லுகிறோம்? நான் இவங்க ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢಲ್ಲಿ ಸೆರೆವಾಸದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮೈಂಡೆಡ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೈಂಡೆಡ್. அவர் தியாகத்தோடு என்ன செய்வார்? அந்த ಸೇವೆயை செய்கிறவர். ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿನಾಕಾರಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿ ಪಾಪ ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಇಲ್ಲವಾ? ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಪೇತ್ರನನ್ನು, ದೂತರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇದು ಆಗಲಿ. ತನ್ನ ದೇವದೂತರನ್ನ ಕರ್ತನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸನ್ಯಾಸಿಯರನ್ನ, ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹುಡುಗನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಕಟ್ಟಲೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರು ಆತನನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತಾರೋ ಯೇಸುವನ್ನ, ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ. ಯಾರು ಆತನನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು. ಆಮೆನ್. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಯಾರೇ ಬಿದ್ದರೂ ಅವರು ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ಕಲ್ಲು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಿಡುತ್ತೋ ಅವರು ಜಜ್ಜಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಲ್ಲೇ ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾಯಿತು. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ, ಈ ಸಭೆಗೆ ಮೂಲೆಗಲ್ಲು ಯೇಸುವೆ. இந்த சபைக்கு மூலைகள் யார்? தள்ளப்பட்ட கல் கட்டிட தாங்கிட மூலைகள் ஆயிற்று. தள்ளப்பட்ட கல் கட்டிட தாங்கிட மூலைகள் ஆயிற்று. கர்த்தர் செயலிது அதிசயம் இது, ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಪಾಡುಂಗಳೇ. ಹೆಂಗೆ ಕೈ ತಟ್ಟಬೇ இல்லையே? நீங்கள் யாரும் கை தட்டவே இல்லை. கர்த்தர் செயலிது அதிசயம் இது, கை தட்டி பாடுங்களே. தோல்வி இல்லை நமக்கு, வெற்றி பவனி செல்வோம். தோல்வி இல்லை நமக்கு, ஆண்டவர் படைத்த வெற்றி நாளிது, இன்று அகமகிழ்வோ.
அல்லேலூய பாடுவோ, இன்று அகமகிழ்வோ, அல்லேலூய பாಡುವೋ. ಆಮೆನ್. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸಂದೇಶದ ಶಿರೋನಾಮ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಹೋಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಡೂಸ್ ಟು ಯು. ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಈ ಕರ್ತನ ಪವಿತ್ರ ಭೋಜನದ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ஆசீர்வாதವಾಗುತ್ತೆ. ஒரு வாரம் நாங்கள் மாசமும் வாங்கிக் கொள்கிற கர்த்தருடைய ராபோஜனத்திலே இருக்கிற அர்த்தம் என்ன, அதை நீங்கள் பெறும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆசீர்வாதம் வருகிறது, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ஒரு மாசமும் என்ன செய்யக்கூடாது, அது மிஸ் பண்ணக்கூடாது. இட் இஸ் வெரி வேல்யூபிள் பிரதர், ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಆಮೆನ್. ಅದು ரொம்ப ಮಹಿಮೆಯಾನದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಿಂದ ಮೋಶೆ ಒಂದು 2-3 ವಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಳವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಈ ಒಂದು ಕರ್ತನ ಪವಿತ್ರ ಭೋಜನ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸತ್ಯವಾದ ಕ್ರಿಯೆ ಇದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಟರ್ನಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಆಮೆನ್. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರು ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ஆண்டவர் உண்மையாக இருக்கிறதுனாலே பரலோகமும் உண்மையாக இருக்கிறது, ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಉನ್ಮೆಯಾಗ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಫರ್ಗಿವನ್, ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕರ್ತನ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ? ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು. ಆಮೆನ್. ಹಳೆಯದೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಯಿತು, ಹೋಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿತು. ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ? ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಜನಾಂಗವಾಗಿ. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಾವು ಆತನ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ? நாங்கள் எப்போ ஆராதனை செய்யறதுக்கு தொடங்குறோமோ அவருடைய சத்தியத்தில் நாங்கள் நிலையாக போகிறோம். சத்தியம் எது? அவர்தான் சத்தியம். He is the reality. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಕೇಂದ್ರ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಊಟ. ಆಮೆನ್. நாங்கள் புசிக்கிற சாப்பாடு. ஹல்லேலூயா. ಯಾಕಂದರೆ ದ ಕಾವನೆಂಟ್ ಮೀಲ್, when we partake of that meal, that's when we meet with God. ಯಾವಾಗ ಆ ಊಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲುಗಾರರಾಗ್ತೀವೋ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸಂಧಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೆನ್. இந்த ஒரு ராபோஸ்ல பங்கு பெறும்போது நாங்கள் யாரை சந்திக்க போகிறோம்? ஆண்டவரையே சந்திக்க போகிறோம். ஆமென். That's when we partake of his death, conquering life. ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೇವೆ, ಆತನ ಜೀವ ಕೊಡುವ ಜಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ? ಯೇಸು ಸತ್ತು ಹಾಗೆ ಇದ್ರ, ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟೇನಾದರೂ 3ನೇ ದಿವಸ ಎದ್ದು ಬಂದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಮರಣದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ, ಆತನ ಜಯದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಇದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. That's why when we embrace his love, and that's when the covenant promises are activated. ಆಮೆನ್. ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಬರೆದಂಥ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನೆರವೇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ.
ஆமென். அவருடைய அன்பை நாங்கள் கட்டிப்பிடிக்கும் போது அவர் எழுதியிருக்கிற உடன்படிக்கையின் வாக்குத்தத்தங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ள நிறைவேற போகிறது. The covenant promises of God cannot be activated without a meal. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಹೇಗೆ ನೆರವೇರ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ನೀವು, ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಅವರು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ? ಅವರು ಊಟ ಯಾರೊಂದಿಗೆ? ಆತನೊಂದಿಗೆ. ಯಾರೋಡು? ಅವರೋಡು. ಅವರೋಡು. God make a promises and then he waits for you and him to have a meal. ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಿಂದೆ ಕೂತಿರೋರು ಇದ್ದಾರಾ? ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿದೆಯಾ? ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. 3500ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿದೆ. ಎಷ್ಟು ವಾಗ್ದಾನ ಇದೆ? 3500ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಗ್ದಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬೈಬಲಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೇನ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ. ಹೇಳ್ರಿ, ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ. ಆಮೇನ್. when God has a promise, he could not fulfill it till he had a meal with his people. ஆண்டவர் என்ன வாக்குத்தத்தம் செய்திருக்கிறாரோ அது எப்போ நிறைவேற போகிறது? அவருடைய ஜனங்களோடு அந்த புசிப்பை புசித்த ಮೇಲೆ தான் ನೆರವೇರ போகிறது. ಆತನ ಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಆತನು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಗ್ದಾನವೂ ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದೇವರು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ವಾಗ್ದಾನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ? ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಅಬ್ರಹಾಂ. ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಅಬ್ರಹಾಮನೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಆದಿಕಾಂಡ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ಏನಿದೆ? ಒಡಂಬಡಿಕೆ. 17 அத்தியாயத்தை மட்டும் நீ வீட்டில் போய் படிச்சு பாருங்கள். 12 to 17 மட்டும் என்ன இருக்குது? ಅಬ್ರಹಾಮೋಡು ಆಂಡವರು என்ன செய்தார்? ಒಡಂಬಡಿಕೆ செய்தார். ಅಬ್ರಹಾಮನೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. But no, not one of them came to pass until he had a meal with Abraham in chapter 18. 18 அத்தியாயத்திலே ஆண்டவர் வந்து அப்ரஹாமோடு புசித்த மேலತಾ இந்த ವಾಕ್ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿನದು. ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಜ. ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಯಾರೊಂದಿಗೆ? ಅಬ್ರಹಾಮನೊಂದಿಗೆ. 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತನಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು, ಆ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನೆರವೇರಬೇಕಂದ್ರೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು ಅಬ್ರಹಾಮನೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸಾರಾಗೆ ಈಸಾಕನು ಹುಡ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. And when he had a meal, he said, now because we had the meal, Isaac will come. வாக்குத்தத்தம் யாரு? ஈசாக். ஈசாக் எப்போ வந்து தெரியுமா? 18 அத்தியாயத்திலே அவரோடு ஆண்டவர் புசித்த மேலே, அப்ரஹாமோடு புசித்த மேலே என்னாச்சு? 18 அத்தியாயத்திலே நாங்கள் புசிக்கிறாரு. அது ஆன உடனே யார் வராரு? ஈசாக் வருகிறார். 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಊಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. 3 ಜನ ಬಂದರು ಅಲ್ಲಿ. ಯಾರ್ಯಾರು? ತಂದೆ, ಮಗನು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು. ಅವ್ರು 3 ಜನನನ್ನ ದೇವದೂತರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಏಂಜಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತತಿ ಇಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾಗೋಗಿದೆ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ನಾರೋಗಿದೆ. ಅವಳಿಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, 90 ವರ್ಷ. ಯಾರಿಗೆ? ಸಾರಾಗೆ ಮಗು ಆಗುವಂಥ ಏಜೇ ಅಲ್ಲ.
ಈಗ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಂತತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು? 12, 13, 14, 15, 16, 17ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ 3 ಜನ ಬಂದು, ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು? ತಂದೆ, ಮಗನು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಒಡನೆಯೇ ಅವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ಲು? ಕನ್ಸೀವ್ ಆದ್ಲು. ಶಿ ವಾಸ್ ಕನ್ಸೀವ್ಡ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ? ಊಟ. ಹೇಳ್ರಿ, ಮೀಲ್. ಏನಂತಿದೆ? ಮೀಲ್. ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ಈಸಾಕ್ ಫ್ರಮ್ Genesis 12, ಬಟ್ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ನೌ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವೇಟ್ ಟಿಲ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿನ್ನರ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ದೇವರು ಯಾವಾಗ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ನಾನು ಮರಳಿನಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡು, ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇವನು ಮುದುಕ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ, ಕೋಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೇನು ಕೊಡ್ತೇನೆ? ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಮಾಯಿಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಷ್ಮಾಯಿಲಲ್ಲ, ನಿನಗೂ ಸಾರಾಳಿಗೂ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಮಗನೇ ವಾಗ್ದಾನದ ಮಗನು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನೆರವೇರಿತು? ದೇವರು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? இந்த ராபோஜனத்தை நீங்கள் மிஸ் பண்றீங்க. ಕರ್ತನ ಪವಿತ್ರ ಭೋಜನವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರೋದಿಲ್ಲ. ಗಾಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೀಲ್ ವಿತ್ ಯು. ದೇವರು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗಲೇ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ? ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನೆರವೇರಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಒಡನೆ ಈಸಾಕನು ಜನಿಸಿದ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ, ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಈ ಕರ್ತನ ಪವಿತ್ರ ಭೋಜನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. It will activate the promises of God when you have this communion, brother. இந்த ராபோஜனத்தை நீங்கள் பங்கு பெறும்போது கர்த்தர் செய்திருக்கிற உடன்படிக்கை வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாமும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறப் போகிறது. நீங்க பங்கு பெறாவிட்டால் ಕಾರಣಗಳು சொல்லி ನೀವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ರಜಾ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಬಂದ ಅವ್ರ ತಾತ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನೆಂಟರು ಬಂದರು ಅಂತ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಮ್ಮ? ನಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಓದಿ ನೋಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು 18, 19, 18ರಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಆತನೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಏನಾಯಿತು? ನೆರವೇರಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಸೊ ಗಾಡ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕೇಮ್ ಟು ಪಾಸ್. ஆண்டவர் வாக்கு தத்தம் செய்திருக்கிறார் பைபிளில். நீ பைபிள் படிக்கும்போது ஆண்டவர் உன்னோடு பேசலாம். ஏதோ ஒரு வார்த்தையால் நானே உனக்கு பரிகாரி. எஸ் சார், அவர் தான் பரிகாரி. ஆனால் அது எப்போ நிறைவேற போகிறது? நீ ஒரு மாதமும் வந்து கரெக்டாக இந்த கர்த்தருடைய ராபோஸில் பங்கு பெறும்போது அது நிறைவேற போகிறது. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೆನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೇಟ್ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು. ಅದು ನೆರವೇರೋದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ? ನೀನು ಕರ್ತನ ಪವಿತ್ರ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಾಗ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. He said to Abraham, I am going to take you to the new land. You will be the father of nations. But he did not see nations.
ನಾನಿನ್ನ ಹೊಸ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೊಸ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನೀನು ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ಆಗ್ತೀಯ, ಜನಾಂಗங்களுக்கு நீங்கள் என்ன ஆகி போகிற, நீ தகப்பனாக போகிற. அவன் பார்த்தானா, அது அவன் ನೋಡಿದ್ನ, ನೆರವೇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವನ್ ಕಣ್ಣಾರೆ. And now while he was waiting, promise of God to be fulfilled, ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನೆರವೇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಅಬ್ರಾಹಮನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. Hagar came into the picture because he couldn't not wait to see. He did not understand the meal had not taken place yet. ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ? ಸಾರಾಗೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾರು ಬಂದರು ಹೇಳ್ರಿ? ಹಾಗಾರ್. ಯಾರು ಬಂದಿಟ್ಟಾರೆ? ಪೋಚಿ ಕತೆ ಎನ್ನಾಚಿ? ಯಾರು ಪೋರಂದಾರ? ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು? ಇಸಾಕನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಯಾರು ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ರಿ ಈಗ? ಇಸ್ಮಾಯಲ್. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂತತಿ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಮುಸಲ್ಮಾನ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಯಾರನ್ನ? ಇಸಾಕನನ್ನ. ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ ನಿಮಗೆ, ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿ, ಅವಸರ ಪಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗರಳು ಬರದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ, ಅನ್ಯ ಜನರಿಗಲ್ಲ, ಯೇಸುವನ್ನ ನಂಬದವರಿಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಯೇಸುವನ್ನ ನಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪಡಿ ಪಣ್ಣக்கூடாது. ನಾನು ನೀನು ಜೀವಿಸಿರುವುದು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಾವು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ನಾವು ಸೈತಾನನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಸ್ಮಾಯಲ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ನಾ? ಆಮೆನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇವರು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಆದಿಕಾಂಡ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಜೆನೆಸಿಸ್ 18 ಮನೆಗೆ ಓದಿ ಆದಿಯಾಗಮಂ 18 ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಆತನೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಊಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ದ ಡಿನ್ನರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಡಿನ್ನರ್. 18:6 ಓದೋಣವಾ ಆದಿಕಾಂಡ. ಎವಳು 3 ದೊಡ್ಡ ರೊಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೇಗನೆ ನಾದು. ಎಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ? ಎವಳೋ ಪೇರ್ ಇರುಕ್ಕಾರು? ಪಿತಾ, ಕುಮಾರನ್, ಫಾದರ್, ಸನ್ ಅಂಡ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ತಂದೆ, ಮಗನು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 3 ರೊಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡು? ಬೇಗ ನಾದು. ಆಮೇಲೆ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಬಳಿಕ ಅವನು ತನ್ನ ಪಶುಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಳೆ ಕರುವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸೇವಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಬೇಗನೆ ಕರುವನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಊಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡು. ಅಬ್ರಹಾಂ hastened into the tent, said Sarah, quickly start cooking. ಆಮೇನ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಮುಂದಕ್ಕೆ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಅಬ್ರಾಮನು ಆ ಮೂವರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಮಾಂಸದ ಅಡಿಗೆಯನ್ನ. 8ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ. ಆದಿಕಾಂಡ 18:8. ಮಾಂಸದ ಅಡಿಗೆಯನ್ನ ಬಡಿಸಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಹಾಲನ್ನು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಮೂವರು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅವರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. Hallelujah. He stood under the tree and they eat. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? 3 ಜನ ಅದನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 9ನೇ ವಾಕ್ಯ.
ಆ ಪುರುಷರು ಅಬ್ರಾಮನಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸಾರಳು ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗಿದ್ದು? ಊಟ ಆದ ಮೇಲೆ. ಎಪ್ಪ ಇದು? ಆಫ್ಟರ್ ಮೀಲ್ಸ್. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಎವ್ರಿ ಕವನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮೀಲ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು, ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ. எதுக்கு தெரியாதுமா, ஆண்டவர்கிட்ட போய் கேட்க முடியாது. எதுக்குப்பா சாப்பாடுக்கு நான் முன்னால கொடுக்க முடியாது. இல்லை, நான் உன்னோடு புசிக்க வேண்டும், அப்பதான் நிறைவேற போகிறது. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 10ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ರಿ, 10ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇನೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸಾರಾಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿರುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಸಾರಾಳು ಗೂಡಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಯೂ ಕೇಳಿಸಿತು. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಸಾಕನು ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಏನ ಸೈದಾರ್? ಯಾವಾಗ? ಯಾವಾಗ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಮೀಲ್ಸ್, ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ. ಹೇಳ್ರಿ, ಊಟವಾದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಈ ಪವಿತ್ರ ಭೋಜನ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಮೇಲಂತಸ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ದೇವರು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ, ರಕ್ತವನ್ನ, ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಲ್ವಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ನನಗೆ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹಿತರು. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಕ್ತ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಶರೀರ, ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆ. ಆಮೆನ್. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನೆರವೇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಕರ್ತನ ಪವಿತ್ರ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. கர்த்தருடைய ராபோசல் என்ன செய்யணும்? நீங்கள் பங்கு பெறவே வேண்டும். அப்பதான் the promises of God will activate. Amen. Now God said Isaac will come in exactly 1 year. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ. 10ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇನೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸಾರಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಗನಿರುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಸಾರಾಳು ಗೂಡಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಯು ಕೇಳಿಸಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ, ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನಗೇನು ಸಿಗತ್ತೆ? ಈ ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 12ರಿಂದ 17 ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ನಾವು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೆನ್. When we look at the Bible, it is a covenant meal. Our covenant meal has many names. ನಾವು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಊಟ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀರಿ ಇದನ್ನ? ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪುಸಿಪ್ಪು. ಆಮೇನ್. ಬೈಬಲ್ ಏನಂತ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದನ್ನ? ಹೋಲಿ ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್. ಏನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು? ಹೋಲಿ ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್. ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯುಕಾರಿಸ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಯುಕಾರಿಸ್ಟ್, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ, ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್. ದ ಲಾರ್ಡ್ ಸಪರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕರೀತಾರೆ? ಲಾರ್ಡ್ ಸಪರ್ ಅಂತಾರೆ. ಅನೇಕ CSI ಸಭೆಗಳು ಏನನ್ನು ಕರೀತಾರೆ? ಅವರು ರಾಭೋಜನಂ ಎಂದು சொல்லுகிறதில்லை, ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಪರ್. ಆಮೆನ್. ಸೊ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳು ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್
and frankly became battleground for believers. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ ನಿಮಗೆ, ಈ ಕರ್ತನ ಪವಿತ್ರ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸೈತಾನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಾತಾನ ಎನ್ನ ಸೈಮಟ ಹೊಡ್ರದನೆ ಏನೋ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ತಂದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ರೆ ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ವಾಗ್ದಾನಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ಆಮೆನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ. ನಿಮಗೆ இதுதா யுத்தம் உங்களுக்கு. இதில் பங்கு பெற வேண்டும். இல்லைனா கர்த்தருடைய வாக்கு தத்தங்கள் உங்க வாழ்க்கையில நிறைவேறாது. அப்ரஹாமுக்கு செய்த வாக்கு தத்தங்கள் அவனோடு ஆண்டவர் புசித்த ಮೇಲೆ தான் ನೆರವೇರಿச்சு. ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಭೆಗೆ ಇವತ್ತು. ಚರ್ಚ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಮೀಲ್. ಈ ಊಟದ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚರ್ಚ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪವರ್ಲೆಸ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲ, ನೀವು ಕರ್ತನ ಪವಿತ್ರ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲುಗೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಬಲಹೀನರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ರೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. இங்க நீங்க என்ன செய்யல? பங்கு பெறாதபடி அநேகர்கள் நீங்கள் மரித்து போயிருக்கிறீங்க. ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. இந்த ராபோஸ்ல எப்படி பங்கு பெறணும்? சரியாக பங்கு பெறணும். பரிசுத்தமா இருக்கணும். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನು, ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಆತನ ರಕ್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಆತನ ಶರೀರ ಪರಿಶುದ್ಧ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವರೇ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾನು ಕರ್ತನ ಪವಿತ್ರ ಭೋಜನವನ್ನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ನನ್ನ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಪ್ಪ. ನಾನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರುವಾಗ ಶುದ್ಧನಾಗಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಚರ್ಚ್ಗಳು ಪವರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪವರ್ ಇನ್ ದ ಚರ್ಚಸ್. இன்னைக்கு வல்லமே இல்லை. அநேக சபைகளுக்குள்ள வல்லமே இல்லை. என்ன வல்லமே இல்லை? இந்த உயிர்த்தெழுந்த வல்லமே இல்லை. ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಎಷ್ಟೋ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಹೊಡಿತೀರ, ಏನು ಸತ್ವನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇದರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತೋಣ. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಭೋಜನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಕೊಡು. ನಾವು ಬಲಹೀನರಾಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಅಕಾಲ ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಕರ್ತನೇ, ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವರ ಸಮಯ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಾಯ್ತೀರಾ ಅಂತಾನೆ ಯಾರು ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ದ? ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾಗ್ತೀರಾ? ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆ? அபாத்திரமா இதில் பங்கு பெற்றதுனாலே, பங்கு பெறாத இருக்கிறதுனாலே அநேகர் என்ன ஆகிறீங்கோ? வியாதிகிரஸ்தரும் பலகீனர்களும் மரித்து போகிறது. People are dying with cancer, AIDS, because they doesn't know the value of the meal. ಅನೇಕ ಮರಣಕರವಾದ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬಂದು ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದರ ಬೆಲೆ? ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಆಹಾರ. ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತೋಣ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡು ನಮಗೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡಿಸರ್ನ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಾಡಿ, ಇದು ಯೇಸುವಿನ ಶರೀರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗ್ರಹಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಸಭೆಗಳಿಗೆ. ಏನೋ ರೊಟ್ಟಿ ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ತಿಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ರೊಟ್ಟಿ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಶರೀರ. We are sick, permanently dead.
ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿನ್ನರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತರಾಗ್ತೀವಿ, ಬಲಹೀನರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೈತಾನ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಅದನ್ನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. சாத்தான் என்ன செய்தா, உங்க கண்களே, ஆனா இன்னைக்கு கர்த்தர் உங்க உள்ளான கண்களை திறக்க போகிறார். ಈ ಸಂದೇಶ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಗಿಯೋದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕರ್ತನ ಪವಿತ್ರ ಭೋಜನದ ಮೇಲೆ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ, ಈ ಊಟದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ ನಾವು ವಾಸಿ ಆಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲ ಬದುಕ್ತೀವಿ. ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ? ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ஹல்லேலூயா. இதனுடைய அர்த்தத்தை அறிந்து கொண்டால், இதில் பங்கு பெற்றால் நாங்கள் பலகீனமாக மாட்டோம், நாங்கள் மரணத்துக்கு போக மாட்டோம். என்னை காக்க அவர் வல்லவர். ஹல்லேலூயா. 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆದಿಕಾಂಡ, ಬೇಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆದಿಕಾಂಡ 28ರಿಂದ 31, ஆதியாகமம் 26, 28, 31, ಜೆನೆಸಿಸ್ 26, 28 to 31. ಅವರು ಅವನಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನು ಇದ್ದಾನೆಂದು ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ನಾವು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ? ನೀನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀನು ನಮಗೆ ಕೇಡು ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ದೂರ ಕಳಿಸಿದರೂ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟೆವು. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಸಾಕನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಔತಣವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದನು. ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವ ಥರ ನೆರವೇರ್ತಿದೆ? ಈಗ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವ ಥರ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ? ஈசாக்கு செய்கிற அந்த ஒப்பந்தம் எப்படி நிறைவேறுகிறது? ಆಫ್ಟರ್ ಮೀಲ್ಸ್, ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ. ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತಿದೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ಈಸಾಕನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಔತಣವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದರು. 31, ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಏನಾದ್ಮೇಲೆ? ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಮೀಲ್ಸ್, ಸಾಪಾಡು ಆದ ಮೇಲೆ என்ன செய்தார்? ಅವರೊಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಎಪ್ಪೋ சொல்லுங்க, ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕರ್ತನ ಪವಿತ್ರ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಇದು ಬರೀ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಜೀವ ರೊಟ್ಟಿ. ಅದು ಬರೇ ದ್ರಾಕ್ಷರಸವಲ್ಲ, ಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವಂತ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ. ಈಸಾಕನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಊಟವಾದ ಮೇಲೆಯೇ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಆಗುವಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆವಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಆಮೆನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಎವ್ರಿ ಮೀಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬೈಬಲ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊಟವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಸರ್. ಏನೋ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯೇಸುವೆ, ನೀವು ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ. ಆಮೇಲೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ.
ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹರೇ ಮರ ಹೊರಗೆ ಆಸಿ ತರಬ್ರಾಂದ ಮಾಸ್ಮಾ. ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕರ್ತನ ಪವಿತ್ರ ಭೋಜನ ಒಬ್ಬರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ஒருத்தர் கூட மிஸ் பண்ணக்கூடாது. நேசரேரா நேசரே உன் தீரும் பாதம் அணைந்து நெம்மாதி நெம்மாதியே. நேசரே உன் தீரும் பாதம் அமர்ந்து நெம்மாதி நெம்மாதியே. ஆர்வமுடனே ஆர்வமுடனே பாடி துதிப்பே ஆனந்தம் ஆனந்தமே. ஆஹா ஆர்வமுடனே பாடி துதிப்பே ஆனந்தம் ஆனந்தமே. அதிசயமே அதிசயமே அற்புதமே. சொல்லுங்க ஆராதனை. ஆராதனை ಆರಾಧನೆ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಹಿತವನ್ನೇ ಮಾಡುವ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುವ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ, ತಂದೆಯ ಬಳಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ, ಅವರ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟ ಶರೀರ, ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕರ್ತನ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಆತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಲಹೀನತೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ತನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ.